जगत सृष्टिकर्ता से परम पिता चरण कमल मु कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी। आसतु बंधु मैंने जाना ये संसार मध्य जो मैंने बसति स्थापन कर आम जनता ये विवाह बंधन कर्म जंजाल को नहीं जो मैंने गति कर संसार मध्य प्रकृत में कौन से भगवान सानिध्य प्राप्ति हेब ना प्रकृत में कौन से भगवान दर्शन से मिल ना। आसतु बंधु मैंने जाना से विषय किसी आलोचना माध्यम ज्ञान अर्जन करवा। बंधु मैंने ये संसार मध्य जो मैंने गतिशील होती कर्म जंजाल को नहीं ये विवाह बंधन में जो आबद्ध हो जो मैंने गतिशील होती से भगवान सानिध्य प्राप्ति हेब एवं से भगवान दर्शन मिल पार कहीं से परम पिता आम मध्य संतान से चिर शाश्वत सत्ता आम मध्य आम शरीर मध्य से विद्यमान अच्छी। तेणु खाली पार्थक्य एति जो मैंने ये घर संसार जंजाल को छाड़ी ये मोहमाया जंजाल को छाड़ी दूर को चली जाए बण पहाड़ मध्य तपस्यारत होती से भगवान सानिध्य प्राप्ति उद्देश्य एति फरक हम तांकर आम मध्य कौन से एक दूरगामी निर्दिष्ट जगह को जावाक हेले जड़े एकाकी व्यक्ति शीघ्र जाई से जगार पहुँची पार किंतु साथी भाई बंधु सहोदर साथी जो मैंने गतिशील होती से गंतव्य स्थल को पहुँचापी टिके विलंब हो पाए। मात्र यही क्षेत्र में आमर मानसिक स्थिति ही अनेक अंश निर्भर करें। आपण से परम पिता प्राप्ति उद्देश्य आपणकर मन को आपण केते समर्पित करछंती भगवान सानिध्य लाभ करने उद्देश्य आपणकर मानसिकता केते उद्दिष्ट अच्छी आपण केते तत्पर अछंती से महाशक्ति को प्राप्त करने से भगवान संस्पर्श आसवाई आपणकर मनर पवित्रता केते अच्छी से माध्यम आपण से भगवान सानिध्य प्राप्त हेब कि नहीं से भगवान दर्शन आपण को प्राप्त हेब कि नहीं ताहा ही निर्भर करें। जो मैंने संसार कर्म जंजाल को छाड़ी बण पहाड़ जंगल मध्य जाई योग ध्यान तपस्या करछंती से गति एक त्वरान्वित होता है। से माने जानी थांती ए संसार कलाहलमय मध्य से भगवान सानिध्य लाभ करने व्याघात सृष्टि हो पारे। ये समाज मध्य से ही बाबा मान को आशा करते तपस्या को से श्रद्धा करते एवं से आशा थाए ये संसार जो मैंने बसस्ती स्थापन कर आशा थाए जे से बाबा जो तपस्वी जो से तप माध्यम जो भगवान सानिध्य लाभ कर ये समाज दिग्दर्शन हेब ये समाज पथ प्रदर्शक हेब। जड़े साधारण जो लोकर परिवार छोट होता है मात्र जड़े सन्यासी जड़े संसार त्याग कर जाइथिबा व्यक्ति जे कि तार ये सारा संसार होची परिवार ये सारा संसार अवस्थित थिबा समस्त भाई भौणी वृद्ध पर्यंत समस्ते तार माँ बापा भाई भौणी। तेणु से सन्यासी दयाशील एवं सर्व सम्मत हिसाब से तांकर गतिशील हेबा दरकार। समस्त सम्मानार्थे तांकर गति ही अनिवार्य अटे। मात्र अनेक बाबा ये संसार मोहमाया को छाड़ी चली जीवार बाहाना करथांती तांका मध्य से ही आबिड़ता थाए किंतु देखा उद्देश्य पेटर पोषण उद्देश्य विभिन्न प्रकार आभूषण धारण करी से जीवन कालातिपात करें को जो दर्शन थाए ये संसार प्रति विश्व कुंभ पय मुख सदृश उपरे अमृत रखी कुंभ भितर विष भरी रखा भाया मानसिक स्थिति थाए। ये सारा विश्व ब्रह्मांड रे काम कंदर पर जो बाण से बाणर देवर्षि नारद भली महामुनि माधे वर्ती पारि नाहांती। तेणु जो साधारण व्यक्ति ये संसार त्याग करी कौन से परिस्थितिर सामना करी बाबा साधी से माने मौकार तलाश रे थांती मौकार अपेक्षा थांती। साधारण लोक माने जो माने से भगवान को उद्देश्य ज्ञान नहीं से को प्रलोभित देखाई
ନାନା ଚପଳମତି କଥାରେ ମଜାଇ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରନ୍ତି ଏବଂ କଥାରେ କଥାରେ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛି, ମୋ ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିବା ସେହି ବାବାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ବିଷ ସଦୃଶ। ସେମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ରହି ଏ ସଂସାରକୁ କଳୁଷିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାବାମାନେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ମନୋଭାବରେ ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟକୁ ଏ ଲୋକାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଇପ୍ସିତ ଥାଏ ଯେଉଁ ବାବାମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦେଇ ନର ନାରୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଜ୍ଞାନୀ ନର ନାରୀମାନେ ସେହି ବାବାମାନଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରିସମାପ୍ତିରେ ନିଜକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର ପରିଣାମ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସମସ୍ତ ଘଟରେ ସେ ପରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଘଟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ସେହି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକାଗ୍ରତା କରି ଯଦି ଅନବରତ ଖୋଜି ଚାଲନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀର ଚିତ୍ର, କୌଣସି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ପୂଜା କରି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରକଟ କରିନେଲେ, ତଥାପି ଆପଣ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଲାମୀରେ ପରିଣତ ହେବ। କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ତା ଲାଭ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯଦି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପୂଜା କିମ୍ବା ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗତିପଥ ପରମ ମୁକ୍ତିରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ପରମ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରି ମୁକ୍ତିକାମୀ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃଥା ହେବ। ଏ ସାରା ଜଗତର ପାଠ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏହି ଏକ ପ୍ରକାର ପାଠକୁ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଅନେକ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏକ ପଥରର ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଏ ସାରା ସଂସାରର ଗୁରୁମାନେ ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ସେହି ପଠନ ଶୈଳୀ ସେହି ପଥରରେ ରୂପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି କେହି ସେ ପଥରକୁ ପାଣି କହୁଛି, ଜଣେ କେହି ସେ ପଥରକୁ ଗଛ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ଏ ସମାଜରେ ଯେତେ ବି ଧର୍ମ ଅଛି, ଏ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମିଛ। ଏଥିରେ ଆପଣ କେବଳ ଧୋକାବାଜି ଲାଭ କରିବେ, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସାରାଂଶ ଏକକୁ ଯଦି ବୁଝାଏ, ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଲ୍ଲାହକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଦେବା ହିଁ ଉଚିତ। ତା'ର ମୂଳ ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ସେହି ଏକକୁ ବୁଝାଉଥିବା ହିଁ ଦରକାର। ଯଦି ଏକରୁ ଦ୍ୱୈତବାଦ ହୁଏ, ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହେଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ବିଦ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମୁକ୍ତି କାମନା କଲେ ଆପଣ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ତାହା ହିଁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶରୀରକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ଜଳକୁ
ଖୋଜି ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ଜଳ ଆଉ ସାରା ସମୁଦ୍ରର ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ପିତା ଆଉ ତମେ ସେହି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କରି ଔରସର ତମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ତମେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ତମର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତମର ଏ ଶରୀର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଶରୀର। ଏ ଶରୀରର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖାଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ତାହା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଥାଏ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ଏମିତି ଏହି ଆମର ଜୀବନ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, ଆବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଏ ଜୀବାତ୍ମା ଆସିଥିଲା ସେହିଠାରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ଜୀବନ ଚକ୍ର ସେମିତି ଅବ୍ୟାହତ ଥିବ ଏବଂ ଚାଲୁ ରହିଥିବ। ତାହାକୁ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅନୁଭୂତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେହି ଅନୁଭବ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେହି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଆମର ଏହି ଶରୀରର ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା, ସେହି ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେହି ପରମ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ବିରାଟ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ସେହି କୃଷ୍ଣ ବି ସେହି ମହାଭାରତରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ସକଳ ଜୀବରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅସତ୍ୟ। ମୋ ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସକଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ସେ ଅସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅସତ୍ୟ ହେଉଛି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଏହି ମାନବର ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେହି ମୂଳ ସଦୃଶ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ପିଠି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ମୁଖ୍ୟ ଡାଳପତ୍ର। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏକାଗ୍ର କଲେ ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ମିଳିବ। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ସେହି ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଅଛି, ଏ ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ତାହା ଅଛି। ଏ 33 କୋଟି ଦେବତାର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଖୋଜିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖୋଜିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଖୋଜି ତାଙ୍କୁ ପାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ବାହାରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା, ଶୀତ, ଗରମ, ବର୍ଷା ଯାହା ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବି କେବେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଆପଣ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ, କୌଣସି ଛବିକୁ, ପଟକୁ ପୂଜା କରି ଯଦି ବି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ, ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ସେହି ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ କେବଳ ସେହି ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ, ସେହି ଅନୁଭୂତି ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନୁହେଁ। କାହିଁ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ବାବଦରେ କହିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ହାୱାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, କେମିତି ତା'ର ଗୁଣ କେମିତି, ତାହାର କୌଣସି ସଠିକତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ତାକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେନି। ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସେହି ହାୱା ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସେ ଥଣ୍ଡା